et dernier panel de cette grande journée très riche, où nous allons discuter de la question du populisme et des médias, question hautement sensible et passionnante, surtout quand, en tant que journaliste, on fait un peu face tous les jours à ces problématiques, puisque le populisme, son discours et ses moyens d'information nous inondent et on se met à passer pas mal de temps à corriger ou à rectifier ou à redresser les fausses informations et les étayer d'ailleurs de chiffres et de faits que font circuler, que diffusent les populistes de tous bords d'ailleurs. Et donc, voilà la grande actualité et acuité de notre débat. Je vais inviter d'abord M. Mohamed El Masri, qui est directeur exécutif du Arab Center for Research and Policy. Il a été le coordinateur scientifique du baromètre de l'opinion publique arabe, dont nous avons pu suivre les conclusions. Et donc, c'est à lui de nous raconter cette histoire. تفضل أستاذ محمد. شكرا جزيلا لهذه الدعوة للحديث عن الشعبوية والرأي العام العربي. في البداية أود أن أوضح أن الحديث عن اتجاهات الرأي العام العربي من أجل الوقوف على مدى شعبويته أو اتساع الشعبوية أو تأثير الشعبوية عليه يعتبر من القضايا الصعبة جدا. ربما الحديث عن الرأي العام والشعبوية صعب جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الشعبوية في تعريفها ومدلولاتها مطاطية جدا، إضافة إلى أن الشعبوية كإطار نظري هو غير متوافق عليه، ويجري الخلط بينه وبين المطالب الشعبية أو هموم الشعوب وتطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. أنا أود أن أشير أنه لا يوجد في المؤشر العربي قسم خاص حول الشعبوية أو لقياس النزعات الشعبوية لدى الرأي العام العربي. وقد حاولنا في إعداد استطلاع المؤشر العربي لعام 2019-2020 التحدث عن أو تطوير قسم خاص عن الشعبوية، وكان هنالك مجموعة من التحديات المفاهيمية والنظرية. على كل الأحوال ما الذي سوف أقوم به هو عرض لبعض اتجاهات الرأي العام العربي التي قد تساعد أو تساهم في فهم إذا ما كان هنالك نزعة لقبول الخطاب الشعبوي أو الرأي الشعبوي. ولهذه الغاية حتى أقوم بعرض نتائج المؤشر العربي المتعلقة في هذا الموضوع، سوف أستخدم التأطير الاستخلاصي، التأطير النظري والاستخلاصات النظرية التي قدمها عزمي بشارة في كتابه الأخير في الإجابة عن سؤال ما الشعبوية. وهي أولاً الشعبوية هي استراتيجية سياسية، سواء كان ذلك على صعيد الممارسة أو الخطاب، وتستند هذه الاستراتيجية السياسية على مزاج قد يكون شعبي متبلور لدى فئات متضررة من تحولات اقتصادية واجتماعية محددة، وعلى سبيل المثال مثل ما نشاهده الآن من النيوليبرالية أو العولمة. وقد تتحول هذه الاستراتيجية إلى أيديولوجيا، وعادة ما تذهب هذه الأيديولوجيا إلى أيديولوجيا السياسات الهوياتية. ثانياً، ظاهرة الشعبوية تخرج من توتر دائم بين عنصري الديمقراطية والليبرالية في الديمقراطيات الليبرالية الراسخة، وهذا بالتالي لا ينطبق على الدول أو البلدان السلطوية أو شبه السلطوية أو البلدان حديثة نشأة الديمقراطية. وهنا هذا ما يغطي العالم العربي أو أغلب البلدان
العربية. ثالثاً، احتكار الشعبوية للحديث باسم الشعب يشكك دائماً في النخب القائمة اقتصادية أو سياسية وفي المؤسسات التمثيلية، وينزلق مرة أخرى إلى مفهوم نحن وهم. رابعاً، أن من يقوم على هذه الاستراتيجية هو نخبة سياسية، قيادة، وليس الجماهير أو الشعب. يعني لا نستطيع أن نتحدث عن شعب شعبوي أو جماهير شعبوية. خامساً، وأريد أن أؤكد على هذه القضية المرتبطة بنحن وهم، يجب أن نجد لدى الرأي العام ما يمكن أن يسمي نحن وهم، إما على أسس قومية أو على أسس هوياتية أو دينية إلى آخره من هذه القضايا. ما سوف أقوم به الآن هو عرض بعض نتائج المؤشر العربي التي يمكن من خلالها التعرف على إذا ما كان هنالك نزعات أو قبول للتيارات أو الخطاب أو الاستراتيجية السياسية الشعبوية، وذلك من خلال الثقة في مؤسسات الدولة، وهذا عنصر أساسي، أن هناك عادة يكون رفض لمؤسسات الدولة أو للمؤسسات التمثيلية. ثانياً، مدى الانخراط في العمل السياسي والمدني وتأييد الديمقراطية، والموقف من نحن وهم، كيف يترجم هذا الموقف من نحن وهم داخلياً وخارجياً. في البداية، قبل أن أبدأ أن أعرض النتائج باختصار شديد، المؤشر العربي هو استطلاع دوري بدأ تنفيذه في عام 2011. آخر استطلاع نفذ كان خلال عام نهاية 2019 بداية عام 2020 في 13 بلد عربي. هامش الخطأ كان به زائد ناقص 3%. يقوم قام باستجواب أكثر من 28,000 مستجيب ومستجيبة من خلال في هذه 13 بلد عربي، من خلال عينات ممثلة، من خلال ما يسمى العينة الطبقية العنقودية متعددة المراحل، أو ما هو مختصر باللغة الإنجليزية PPS. وقام في تنفيذ هذا الاستطلاع أكثر من 900 باحث وباحثة ميدانيين. طيب، الآن في هذه استطلاعات الرأي، هذه البلدان التي نفذ فيها استطلاع رأي عام 2020 الذي سوف أعرض إلى نتائجه. بصفة عامة، عندما نتحدث عن الثقة في مؤسسات الدولة، نجد أن هنالك شيئان يعكسان التوجهات في مؤسسات الدولة. الأولى أن هنالك ثقة مرتفعة في المؤسسات العسكرية والأمنية، مثل الجيش، مثل الأمن العام أو المخابرات أو الاستخبارات. وهنالك ثقة منخفضة في الحكومات، وهنالك تدهور في ثقة المجالس التمثيلية، وانقسام حول الثقة في الإعلام المحلي أو في القضاء في البلدان العربية. إذا نظرنا إلى الثقة في الجيش، نجد أن هنالك شبه توافق بين المواطنين في المنطقة العربية على الثقة في مؤسسة الجيش. وعبر الاستطلاعات المتتالية نجد أن الميل هو إلى مزيد من الثقة في مؤسسة الجيش من عام 2011 إلى عام 2020. طبعا هنالك العديد من الأسباب التي يمكن أن تذكر في ذلك: رمزية الجيش، عدم بصفة عامة عدم انخراطه في الحياة اليومية إلى المواطنين إلى آخره من هذه القضايا، إضافة إلى الإطار الثقافي الذي دائما يقول أن الجيش منزه عن المصالح الذاتية. إذا نظرنا إلى الحكومات، نجد أن هنالك انقسام حول الثقة في الحكومات. الذين لديهم مستوى مرتفع في الثقة في الحكومات في البلدان العربية في عام 2020 هو تقريبا يزيد عن الربع،
طبعا هنالك ثقة إلى حد ما، وتختلف مستويات الثقة من عام إلى عام. هي الآن في عام 2019 أو عام 2020 هي مرتفعة نسبيا مقارنة بعام 2011 عندما قامت الثورات الربيع العربي. المجالس التشريعية أو المجالس التمثيلية تعكس النتائج أن هنالك عدم ثقة في هذه المجالس. أغلبية المواطنين في المنطقة العربية ترى أنها لا تثق في المجالس التشريعية أو في البرلمانات. إذن المؤسسة، أكثر مؤسسة يجري الثقة بها هي القوات المسلحة أو الجيوش في المنطقة العربية، وبالمقابل أقل مؤسسة أو أقل سلطة حتى وهي سلطة حكم هي البرلمانات. إذا أخذنا مستوى الثقة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية نجد أن الوضع أسوأ، إذ أن هنالك توافق على عدم الثقة في الأحزاب السياسية. وهذا التوافق على عدم الثقة في الأحزاب السياسية مقارنة بنتائج استطلاعات قبل 10 سنوات ما زال هو المهيمن. إذن نحن نقول بأن هذه العناصر من عدم الثقة في الحكومات وفي المجالس التمثيلية وفي الأحزاب السياسية التي يفترض أنها تكون الأدوات للمشاركة السياسية هي بيئة خصبة لاستراتيجيات الخطاب الشعبوي أو الخطاب الشعبوي وعناصره، يعني بمعنى أن هنالك نقمة على السياسي. حتى نأخذ الأمور بعين أكثر تفحصا حول هذا، نأخذ مثلا إلى أي درجة يرى المواطنين في المنطقة العربية أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانهم. نجد أن هنالك توافق، أقل من 10% فقط يقولون أن الفساد المالي والإداري غير منتشر في مجتمعاتهم. إذا أضفنا أنه عدم ثقة في المؤسسات وانطباع قوي على الفساد المالي والإداري. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هنالك انقسام في الرأي العام العربي حول جدية الحكومات في محاربة الفساد المالي والإداري، نجد أن هنالك ترسخ لمقولة أن الأنظمة فاسدة. المواطنين في المنطقة العربية يعتبرون أن الفساد المالي والإداري منتشر تقريبا بمستويات متقاربة في القطاع العام وفي القطاع الخاص. عند سؤال المواطنين حول من هي الفئات الأكثر مساهمة في الفساد كما ترون، نجد أن أكثر الفئات مساهمة في الفساد من وجهة نظر المواطنين في المنطقة العربية هم السياسيون، ثم الاقتصاديين business men and women البزنس كوميونيتي، بعدين هم الموظفي الدولة الأكبر أو كبار موظفي الدولة على الأصح. الفاسدين من ناحية صغار الموظفين أو الميديا هم محدودين من وجهة نظر المواطنين في المنطقة العربية. إذا أخذنا بعين الاعتبار تحميل السياسيين والاقتصاديين للفساد، عدم وجود ثقة في المؤسسات في البرلمانات وفي الأحزاب السياسية وفي الحكومات، نجد أن هذه الصورة ممكن أن تكون متقاربة لما يجري من خطاب شعبوي في الدول الأوروبية أو في الدول الراسخة الديمقراطية. لكن هنا الإشكالية مع دول العالم الثالث أو الإشكالية مع دول المنطقة العربية، حيث أن الأنظمة العربية بالمجمل هي إما سلطوية شبه سلطوية، والاستثناء التونسي، والتجربة نتمنى أن تكون التجربة الجزائرية تجربة ذات أهمية في هذا المجال.
وهنا أود أن أشير إلى أن المواطنين في المنطقة العربية منقسمين حول مستوى الديمقراطية. يعني بمعنى آخر، وإذا ما عدنا إلى قضية تعريف الشعبوية والتوتر ما بين القيم الديمقراطية والعنصرية الديمقراطية والليبرالية، في المجتمعات العربية ليس هنالك عناصر ليبرالية مترسخة، ولا يوجد ديمقراطية أو وسائل ديمقراطية، حيث أن المواطنين منذ عام 2011 يقولون أن الديمقراطية مستوى الديمقراطية في منتصف الطريق. العنصر الثاني الذي أريد أن أشير إليه هو القدرة على انتقاد الحكومات. المواطنين في المنطقة العربية أيضا يشعرون بالخوف من انتقاد الحكومات، منقسمين بين من يقول نستطيع أن ننتقد الحكومات بدون تخوف، وبين من يقول أننا لا نستطيع أن ننتقد الحكومات. أخيرا، المواطنين في المنطقة العربية فقط 20% من المواطنين فقط 33% عفوا من المواطنين في المنطقة العربية يقولون أن الدولة تطبق القانون بالتساوي بين المواطنين، بمعنى أن أغلبية المواطنين في المنطقة العربية يقولون أنهم إما الدولة لا تطبق القانون بالتساوي بين المواطنين على الإطلاق، أو أنها تطبقه ولكنها تحابي فئات اجتماعية محددة. الذي أقوله، ما أريد أن أقوله من خلال هذه النتائج، أن المواطنين في المنطقة العربية عندما لا يثقون في المؤسسات التمثيلية، أو عندما لا يثقون في الحكومات، أو عندما لا يثقون في الأحزاب، وعندما يقولون أن هنالك فساد منتشر وأنه لا يوجد تطبيق للقانون بالتساوي بين المواطنين، وبذلك تكون البيئة كأنها بيئة مشابهة لبيئة تتقبل الخطاب أو الاستراتيجية الشعبوية، إذا ما قارناها مع دول ديمقراطية مختلفة، بعتقد أن النتيجة هذه غير صحيحة على الإطلاق، لأنه بالفعل لا يوجد أنظمة ديمقراطية ولا يستطيعون. وعندما يتحدثون عن فساد، يوجد هنالك فساد، ويساهم السياسيين وتمثيلية البرلمانات هنالك سؤال حولها. سوف يتبين من النتائج الأخرى ما يؤيد هذه الارجيومنت، هذه وجهة النظر. هذه أول وجهة نظر، أن التأييد للنظام الديمقراطي في المنطقة العربية هو أعلى من مناطق أخرى، حتى في بلدان ديمقراطية. إذا المواطنين على أجندتهم يريدون نظام ديمقراطي ويرفضون أنظمة سلطوية أو شبه سلطوية أو ناقصة الديمقراطية، بما في ذلك مثلا نظام يتحكم به شخص واحد، أو نظام يحكمه العسكر، أو نظام يقوم على الشريعة الإسلامية بدون وجود انتخابات أو أحزاب سياسية. إذا البديل الذي يراه المواطنين في المنطقة العربية من خلال نتائج المؤشر هو النظام الديمقراطي، كما تبين التأييد لهم في النظام الديمقراطي. ويبين هذا التأييد مرة أخرى أن أكثر من نصف الرأي العام في المنطقة العربية يقبل بأن يصل حزب سياسي، بأن يحكم حزب سياسي حصل على الأصوات التي تؤهله لذلك، حتى لو اختلف هذا المستجيب مع أفكار الحزب. وهذا مهم جدا، خاصة أن المجتمعات العربية ليس لها تقاليد ديمقراطية، غير متعودة على تداول السلطة. ما هو الخطر الذي يواجه والذي يمكن أن يفتح المجال لاستراتيجيات شعبوية في المنطقة العربية، آخذين بعين الاعتبار أن للمواطنين هموم من أجل أن يكون هنالك نظام حكم يمثلهم، وأن تكون الحكومات
ممثلة للشعب وأنهم يريدون نظام الديمقراطية. هو اللامبالاة السياسية. نحن نجد أنه عبر السنوات في المنطقة العربية نجد أن هنالك اهتمام أقل في الشؤون السياسية في بلدان المواطنين المستجيبين. هذا ينطبق أيضا على قلة المشاركة السياسية والمدنية. كان من خلال منظمات طوعية، وهي قليلة المشاركة في هذه المنظمات المدنية الطوعية، أو من خلال المشاركة في الأحزاب السياسية أو وجود أحزاب سياسية تمثل المواطنين، إذ أن أغلبية المواطنين في المنطقة العربية ترى أن الأحزاب السياسية لا تمثلها وأنها غير منضمة إلى أحزاب سياسية. أيضا اللامبالاة السياسية، أن في عام 2020 مثلا 49% من المواطنين في المنطقة العربية يقولون أنهم سوف يشاركون في أي انتخابات برلمانية قادمة، مقابل 40% يقولون لا. المهم عندما نسأل لماذا لا يريدون أن يشاركوا في الانتخابات، تظهر نفس النتائج التي تظهر لدى التيار المتأثر في الخطاب الشعبوي في البلدان راسخة الديمقراطية، مثل أن الانتخابات لن تغير شيئا ولن أكون قادر على أن أغير السياسات، إضافة إلى أن السياسيين أو المترشحين للانتخابات مهتمين في قضاياهم وفي نخبهم وفي جهاتهم وليسوا مهتمين في المواطنين. ممكن تستلخص هلا من أجل أن أحوصل حتى نقول أن هذا هي بيئة وهي متشابهة في البيئات المتأثرة في خطاب أو استراتيجية شعبوية، يجب أن نذهب إلى قضية نحن وهم. هل هنالك انقسام هوياتي؟ وأريد أن أعرف أن الوقت بدأ يداهمني، ولكن أريد أن أعرض سريعا أن أغلبية المواطنين في المنطقة العربية يقولون أنهم ليس لديهم مشكلة في أن يكون جيرانهم من من قومية أو عرق مختلف، أو من منطقة جغرافية مختلفة، أو من ديانة مختلفة، أو من طائفة أخرى. أقصد أن هذا الغضب على المؤسسات السياسية أو عدم الثقة في المؤسسات السياسية، الحديث عن فساد السياسيين ومساهمتهم في الفساد، عدم رغبتهم في الانتخابات، لا يتحول إلى أيديولوجيا نحن وهم. مرة أخرى النتائج تشير أن هنالك انقسام في الرأي العام العربي حول قبول أن تصل امرأة إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، أو شخص من ثقافة أو عرق أو قومية مختلفة عن ثقافة أو عرق أو قومية المستجيب، أو في البلدان التي يوجد بها مسيحيين هنالك انقسام حول القبول أو عدم القبول في أن يصل إلى رأس السلطة المسيحيين أو حدا من الطائفة أخرى. مرة أخرى أيضا حتى نقول عن هو تقييم السياسات الخارجية، نجد أن في تقييم السياسات الخارجية هنالك تباين في تقييم السياسات الخارجية، وتندرج بعضها، يعني ليس هنالك موقف من الخارج معمم على أساس مثلا قومي أو وطني في المنطقة العربية، بحيث أن يرى الخارج بصورة واحدة، وهذا يتباين من خلال تقييمات السياسات الخارجية لمجموعة من الدول، بحيث أن السياسات الخارجية الأمريكية والإيرانية تقيم سلبيا والروسية تقيم سلبيا. هنالك انقسام على الفرنسية وتقيم الألمانية والصينية والتركية بإيجابية أكثر. ممكن
توصل تختتم قريبا. طيب الشيء الأخير هو كمثال أيضا على موضوع أنه أن يكون هنالك بيئة تحول إلى تيار قومي شعبي، هو رفض الاعتراف في إسرائيل. عندما نسأل المواطنين، وهنالك أغلبية في العالم العربي ترفض الاعتراف في إسرائيل أو إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيلية، لا يوجد تيار يقول أن نريد أن نرفض نتيجة لأسباب قومية أو دينية أو ثقافية لها علاقة باليهود، وإنما تستخدم مصطلحات لها علاقة بالطبيعة الاستيطانية أو الاستعمارية لإسرائيل، أو أنها تتعامل بشكل عنصري مع المواطنين في المنطقة العربية. في النهاية الذي أريد أن أقوله أننا عندما نقوم بتطبيق المعايير المستخدمة في الدول الديمقراطية راسخة الديمقراطية لقياس النزاعات التي تتقبل الخطاب الشعبوي على بلدان شبه سلطوية أو سلطوية، قد تكون بالمجمل النتائج متشابهة وتكون البيئة قابلة لهذا الخطاب الشعبوي، لكنه هذا غير دقيق، لأن واضح من نتائج المؤشر العربي أن المواطنين في المنطقة العربية يبحثون عن بديل عن هذه النظم السلطوية أو الشبه السلطوية، ويريدون الديمقراطية للاستبدال، وليس هنالك انزلاق إلى سياسات هوياتية أو قومية أو دينية داخل المجتمعات. شكرا. شكرا جزيلا. Merci beaucoup pour cette présentation avec des résultats intéressants et souvent inattendus qu'on aura l'occasion de discuter peut-être. Je donne la parole à Alain Grèche, qui est le fondateur de notre média de référence aujourd'hui, Orient 21, et qui est évidemment, qui a été longtemps rédacteur en chef du Monde diplomatique pendant une dizaine d'années, puis directeur adjoint et spécialiste et auteur de nombreux ouvrages sur le Moyen-Orient. Alain, à toi la parole. Le thème de l'intervention est la tentation populiste dans les médias français. Je voudrais tout de suite faire 2 remarques sur cet intitulé. Quand on évoque le populisme, en France, vous avez eu beaucoup de débats sur le populisme. Il faut être clair, on parle avant tout d'un populisme d'extrême droite, dont les racines historiques sont profondes dans l'histoire de ce pays, à partir même des années 30, et qui a connu une nouvelle jeunesse avec la montée en puissance du Front National. Non seulement comme force politique, mais comme un laboratoire d'idées dont je vais essayer de montrer qu'elle irrigue de plus en plus le débat politique et dont l'influence dépasse très largement le cadre de l'actuel Rassemblement national. L'autre thème, c'est quand on parle de la tentation populiste dans les médias, je pense qu'on a assisté à un vrai basculement d'une partie des médias qui reprennent les thèmes imposés par l'extrême droite, qui en font le sujet de conversations politiques majeures et auxquelles aujourd'hui nombre de responsables politiques empruntent vocabulaire et idées. Donc je pense que les médias ont joué un rôle. Alors bien sûr, il y a une très grande diversité des médias et je m'attacherai surtout aujourd'hui aux chaînes d'information continue, mais ces médias ont joué et continuent à jouer un rôle important dans la légitimation des idées de l'extrême droite et du populisme d'extrême droite. Il faut rappeler que dans les années 80, quand on parlait du Front National, de Jean-Marie Le Pen, on parlait de cordon sanitaire, on s'interrogeait sur savoir s'il fallait l'inviter dans les médias. Aujourd'hui, non seulement les dirigeants du Rassemblement national sont omniprésents dans les médias, mais en plus, les gens les éditorialistes qui défendent leur position sont de plus en plus nombreux. En 1991, il est paru un ouvrage qui s'appelait « Face au racisme », qui avait été coordonné par Pierre-André Taguieff. À l'époque, il ne pensait pas que
l'antiracisme était la menace principale en France, ils pensaient que c'était le racisme. Et ces auteurs essayaient d'analyser les thèmes de l'extrême droite sur la démographie, les droits sociaux, l'école, l'emploi, le logement, l'insécurité, etc. Quand on relit ça aujourd'hui avec 30 années de recul, on voit à quel point ces thèmes sont devenus non pas ceux de l'extrême droite, mais se sont imposés dans le débat politique. C'est particulièrement vrai sur l'islam. À l'époque, ce livre notait les arguments de l'extrême droite sur la question de l'islam. C'est une religion conquérante. La France est menacée de devenir une république islamique. L'islam menace notre identité. L'islam est incompatible avec la vision laïque. L'islam est aussi incompatible avec la conception chrétienne. Les deux arguments n'étaient pas forcément contradictoires. Et l'islam menace notre identité, notre civilisation occidentale et chrétienne. Ce qui étaient à l'époque les idées de l'extrême droite sont devenues aujourd'hui des idées largement reprises par les forces politiques, et pas d'ailleurs, pas sur l'islam en tous les cas, pas seulement par les forces de droite. On a vu de nombreux responsables de gauche les emprunter, et le fait que, par exemple, une organisation comme le Printemps républicain, qui, à mon avis, est une des fers de lance de l'islamophobie en France, la plupart de ses membres viennent de la gauche. Bon, les raisons de progression de ces idées sont nombreuses, et elles ne tiennent pas seulement aux médias. Il y a beaucoup de choses qui ont joué, mais il y a effectivement les chaînes d'information continue, BFM, CNews, LCI, qui ont participé. Et pour essayer de donner des exemples concrets, je m'appuierai sur un excellent chroniqueur de Télérama qui s'appelle Samuel Gontier, qui a fait plusieurs articles où il chronique les chaînes d'information continue. Je crois qu'il y a en fait, je pense ici dans la salle, il y a peu de gens qui regardent ça de manière régulière, tellement c'est insupportable et tellement ça nous semble secondaire. Mais c'est quand même important de voir qu'est-ce qui se développe et qui sont les invités aussi, parce que les deux sont liés. Le premier de ces articles, il est paru en juin 2020. On est en plein débat sur les violences policières. Il y a eu la grande manifestation du comité Adama. Et Samuel Gontier résume, on peut l'analyse de ce que disent les médias par une capture d'écran de BFM. Et sur le même écran divisé en plusieurs parties, on voit Jean-Marie Le Pen, sa fille et sa nièce dans des écrans séparés, c'est-à-dire qui interviennent, et la nièce, elle dit « je n'ai pas à m'excuser d'être blanche ». Le même jour, Jean-Marie Le Pen est invité par BFM TV, Marion Maréchal Le Pen est invité par LCI, et Michel Onfray, qui défend sur ces questions à peu près les mêmes positions, est invité par Laurence Ferrari, qui lui consacre 1 heure d'antenne, qui précède, si je peux dire, l'heure d'antenne dévolue à Éric Zemmour. S'exprime sans nuance à la fois, par exemple, le fait que ces concepts de violence policière sont inacceptables, qu'une sympathie avec les policiers. On nous montre des policiers qui manifestent. Ils manifestent contre les déclarations de Castaner, qui a évoqué les violences policières et qui a dit que peut-être les méthodes d'étranglement n'étaient pas vraiment, qu'il fallait peut-être les changer. Il manifeste contre ça, de manière illégale, puisque les policiers n'ont pas le droit de manifester. Et là s'exprime la sympathie de Laurence Ferrari à leur égard, qui dit à un moment, on va tout arrêter parce qu'il faut que nous écoutions ces policiers chanter la Marseillaise. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, cette manière de justifier la violence policière, avec l'idée quand même, en arrière-plan, c'est l'idée de l'insécurité. C'est l'idée qu'on vit de plus en plus en insécurité. Il faut rappeler, vous l'avez vu peut-être, qu'il y a eu les chiffres de l'insécurité qui ont montré que ces 2 dernières années, en partie à cause du confinement, jamais l'insécurité il y avait eu un recul tout à fait important de l'insécurité. Quelques mois plus tard, toujours sur ces chaînes d'information continue, on a un débat autour de l'assassinat du meurtre de Samuel Paty. Et là,
le Télérama titre son article « Après le meurtre de Samuel Paty, le concours Lépine des idées d'extrême droite ». Et on y assiste à un assaut contre non seulement, évidemment, une dénonciation qui est unanime de l'assassinat, mais un assaut contre les libertés publiques et les principes même de l'état de droit. C'est-à-dire vraiment ce qu'on peut être les thèmes populistes, c'est-à-dire que l'état de droit, le pouvoir des juges ne nous permet pas de lutter contre la délinquance, contre le terrorisme, etc. On entend des choses incroyables. Il y a un des commentateurs sur CNews qui dit il y a 500 personnes qui vont être relâchées des prisons, donc des gens qui ont été condamnés pour islamisme. Il y en aura 40 cette année, il y en aura, bon, ce sont des djihadistes hautement dangereux. Mais quelle solution il faut pour les protéger? Je le dis, je le cite, ça peut choquer, il faut rétablir le bagne. Il faut que ces gens sortent de la société. Il y a les îles Kerguelen, elles sont à une latitude telle que les gens peuvent survivre. Parce que vous savez qu'il y a eu un moment le bagne à Cayenne, qu'on appelait ça la guillotine sèche parce que le climat était insupportable. Donc, bon. Donc, il propose des îles Kerguelen où il fait 5 degrés en moyenne pour l'année et il neige 350 jours par an. Donc, voilà. Christophe Barbier, toujours sur BFM TV, lui, il lance une autre idée. Il dit qu'il faut revoir la loi Avia qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel. En gros, il faut changer la Constitution. Comme on ne peut pas avoir cette loi de contrôle des réseaux sociaux, parce qu'elle est anticonstitutionnelle, il faut changer la Constitution. Donc là, vraiment un assaut contre les libertés démocratiques, confirmé par un entretien avec Manuel Valls, qui dit s'il nous faut, dans un moment exceptionnel, s'éloigner du droit européen, faire évoluer notre Constitution, il faut le faire. Je l'ai dit en 2015, nous sommes en guerre, si nous sommes en guerre, donc il faut agir. C'est quand même, bon, ce déferlement d'idées était tellement fort qu'il y a eu un article du Figaro, le 23 octobre 2020, qui dit finalement, le RN est dans l'embarras parce que toutes ces idées, toutes ces expressions, l'idée de l'ensauvagement de la société, etc., sont devenues dominantes dans le débat public. Bon, et ça, c'est réellement, de ce point de vue, les chaînes d'information continue, comme je dis, jouent un rôle très important. Alors là, je voudrais faire quelques remarques sur ces chaînes parce que, d'un côté, ces chaînes sont, en termes d'audience, par rapport aux chaînes normales, aux autres chaînes de télévision, ont une audience assez faible, nettement inférieure à celle des chaînes généralistes. Mais elles jouent un rôle prescripteur. Et le site de critique des médias qui s'appelle Acrimed a fait des études très approfondies sur la place que ces sites occupent dans la définition du débat public et dans la manière dont ils poussent le débat public dans un sens que ici on peut appeler populiste. Et ils constatent que ce sont ces chaînes publiques qui créent la hiérarchie de l'information. D'abord parce que ces chaînes publiques, explique Acrimed, elles sont, quand vous allez dans une rédaction TF1, France 2, etc., vous voyez ces chaînes publiques, enfin, les journalistes regardent ça. En plus, elles sont souvent reprises par le buzz parce que, comme c'est des nouvelles assez spectaculaires, il y a enfin, c'est ça qui attire l'attention. Et ça amène à deux éléments sur ces chaînes d'information en continu. D'abord, c'est des médias privés. C'est des médias privés qui s'intéressent avant tout à l'audience parce qu'ils vivent de la pub et que ça dépend de l'audience. Bon, en France, on ne pousse plus du tout le problème de savoir pourquoi il faut qu'il y ait tellement de chaînes privées, pourquoi le secteur public de l'information n'est pas fort, mais on est dans cette situation où il faut faire du buzz. Et le buzz, c'est les fausses informations, c'est-à-dire réellement ce qui crée ce qui va créer l'intérêt, c'est les informations spectaculaires qui n'ont pas forcément d'intérêt, mais qui rentrent en résonance, qui sont reproduites par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je n'ai pas le temps de développer ici, mais qui sont vraiment infiltrés par l'extrême droite. Et là, il y a un travail qui est très ancien. Peut-être l'extrême droite et le Rassemblement national ont été la première force politique à comprendre l'importance des réseaux sociaux. Et puis l'autre aspect, enfin cet aspect de propriété privée, donc là il y a une recherche du profit, mais il y a aussi
des fois des orientations idéologiques. Et on le voit particulièrement avec Vincent Bolloré et CNews. C'est-à-dire là, on a quelqu'un d'extrême droite qui a mis au pas e-télévision, a créé CNews et on a fait le porte-parole de l'extrême droite en France, où la plupart des débats en plus, ce n'est pas des débats pluralistes, c'est-à-dire c'est des débats entre l'extrême droite et la droite extrême. Et on a des gens comme Éric Zemmour, Pascal Praud, etc., qui sont essentiellement, qui animent tout ça, avec une chose qui m'a toujours frappé, mais c'est quand l'hystérisation des débats. C'est-à-dire quand vous voyez Pascal Praud ou Elisabeth Lévy, on a l'impression que le fait d'être hystérique est ce qui fait marcher les débats, ce qui crée le buzz, ce qui crée le public. Et donc, on justifie, si vous voulez, cette utilisation de gens comme Éric Zemmour, et ça ne pose aucun problème le fait qu'il ait été condamné plusieurs fois comme pour incitation à la haine raciale, mais ils sont présents. Et le nombre de chroniqueurs d'extrême droite présents aujourd'hui sur ces médias, c'est quand même quelque chose de réellement d'inquiétant. Maintenant, il faut aussi être... je regarde là, oui, j'ai encore un peu de temps. Il y a aussi quelque chose qui est quand même important, c'est que d'abord, ce populisme anti-islamique, anti-État, anti-privilèges, les privilèges, c'est les chômeurs, les fonctionnaires, etc., c'est repris, c'est pas seulement évidemment ces médias en information continue, mais c'est aussi soutenu par toute une série d'hebdomadaires, Marianne, Le Point, etc. Ça même parler de Valeurs Actuelles qui, lui, se situe clairement à l'extrême droite. Mais l'autre aspect qui est aussi inquiétant, c'est le fait que les politiques, d'une certaine manière, cautionnent ça, à la fois en reprenant un certain nombre de ces idées, en pensant aussi, il y a une chose qui est un des éléments intéressants dans ces chaînes d'information continue, c'est qu'elles font le buzz et elles disent, c'est ça que l'opinion attend, c'est-à-dire que ce que l'opinion veut, nous sommes les représentants de l'opinion publique, ce qu'elles ne sont pas, mais comme j'ai dit, elles influent le débat politique. Et puis après, pour des raisons parfois politiciennes, je veux dire, on va voir les politiques cautionner ça de manière plus spectaculaire, c'est-à-dire quand Emmanuel Macron, le président de la République, donne un entretien à Valeurs Actuelles sur l'islam, l'immigration, la laïcité, il sait tout à fait ce qu'il fait. Mais quelque part, il légitime l'idée que finalement, ce que ces médias disent, c'est ce que pensent les Français, c'est dans ce sens qu'il faut aller. Alors, il le fait peut-être pour des raisons électorales, et c'est sans doute vrai, mais c'est quand même une dérive qui est très inquiétante parce que finalement, vous savez, les politiques ont tendance à dire des fois il faut répondre aux vraies questions que pose le Front National et c'est comme ça que nous allons l'affaiblir. Cette politique, depuis 30 ans, est un échec total. Vous savez, plus on reprend les idées du Front National, plus on est dans une situation où le Front National, d'un côté, est fort et en plus, ses idées progressent. Et ça, c'est effectivement quelque chose, je crois, d'inquiétant, mais sur lequel il y a une responsabilité. C'est pas... Moi, je ne crois pas, contrairement à ce que beaucoup de gens, que les Français soient racistes ou que les Français soient populistes, etc. Il y a une manière d'hystériser le débat, il y a une manière d'utiliser les questions de l'islam, de l'immigration, etc. Et là, effectivement, par les politiques notamment, qui est effectivement contre-productif et qui finalement va se retourner contre ces gens qui disent il vaut mieux que ce soit nous qui défendions les idées du Front National que le Front National parce que nous, on est moins dangereux. Mais la réalité, c'est que comme les solutions proposées par le Front National, reprises par les politiques, n'ont pas d'effet concret sur la situation que les gens vivent, finalement s'installe l'idée que finalement, peut-être pour appliquer ces politiques, les seuls qui peuvent l'appliquer, c'est le Rassemblement national, c'est le Front National. Je vois là, je suis arrivé au bout de mon intervention. Je voudrais faire deux remarques. Un, c'est que toutes ces surenchères autour des libertés, etc., ont des effets concrets. C'est-à-dire que depuis
15 ans, comme vous savez, on a tous les ans eu une loi sécuritaire, une loi antiterroriste qui a renié les libertés publiques, qui les a reniées vraiment. Alors, pas autant que le Front National le ferait sans doute, mais quand même qui sont inquiétants. Et puis, pour terminer sur... l'autre jour, enfin hier ou avant-hier, il y avait Bardella, qui est un des porte-parole du Front National, qui venait de nouveau sur ce débat sur l'islam en disant « Nous souhaitons étendre la loi de 2004 en vigueur à l'école, c'est-à-dire la loi sur le foulard, pour l'intégralité de la sphère publique. » C'est-à-dire que chaque fois que le gouvernement fait des concessions en disant « Oui, il faut contrôler l'islam mieux, etc. », il y a une surenchère du Front National. Enfin, pour terminer par une anecdote, je ne sais pas si c'est une anecdote et je ne sais pas s'il faut la prendre, j'ai dit au début qu'il y avait eu pendant un temps l'idée d'un cordon sanitaire autour du Front National. Aujourd'hui, c'est fini. Mais j'ai vu que le 21 janvier, Cyril Hanouna a invité une dirigeante de Génération Identitaire. Alors certes, il l'a critiqué, mais je veux dire, demain, on verra des gens enfin, comme Génération Identitaire qui se rament pas seulement de l'extrême droite, mais d'une extrême droite qui a été pro-nazie, etc., on trouvera normal qu'ils occupent une place dans le paysage médiatique. Et après, on s'étonnera des dérives qui peuvent exister dans la vie politique française. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain, pour cet éclairage français significatif. Bon, nous allons passer là, on va avoir un double éclairage d'Algérie. Avec l'intervention sur le médiatique devient populiste et les risques sur l'apprentissage démocratique en Algérie, avec deux intervenants, ou plutôt une intervenante, un intervenant, Haji Nabil Abouchala, à qui je donne la parole en premier, et ensuite Aïssa Merah, qui... Alors, Haji Nabil Abouchala est maîtresse de conférence en sciences de l'information, de communication. Elle est coach supérieure de journalisme d'Alger. Elle est l'auteur de plusieurs publications scientifiques sur les questions de l'espace public dans les sociétés du Maghreb et les pratiques professionnelles des journalistes algériens. La parole est à vous. La communication avec laquelle nous intervenons aujourd'hui a pour intitulé « Quand le médiatique devient populiste, de points risques sur l'apprentissage démocratique en Algérie ». Je voudrais d'abord souligner que mon collègue Ami Aïssa Merah et moi, nous sommes les deux donc, spécialistes du champ et du domaine des sciences de l'information et de la communication. Nous nous intéressons depuis notre soutenance de thèse de doctorat en communication aux faits médiatiques, aux phénomènes médiatiques de façon globale et plus particulièrement dans le contexte algérien. Pourquoi le médiatique par rapport à cette question du populisme ? D'abord parce que nous partons du postulat où nous considérons que le populisme, l'expression populiste, le discours populiste représente la négation du débat démocratique et que les médias, selon bien sûr une vision plus ou moins normative, ont ce rôle, en cette mission de permettre l'expression démocratique, de permettre le débat démocratique, alors qu'il y a un problème dans ce sens-là lorsque les médias reprennent le discours populiste. Nous n'avons pas envisagé une définition vraiment ni opérationnelle ni théorique du concept lui-même. Il soulève plein de problèmes. Qu'est-ce qui est populiste? Comment il se déploie le discours populiste dans la société, dans l'espace social, notamment l'espace social algérien? C'est une chose qui est extrêmement complexe. Cela étant dit, nous avons fait plusieurs tentatives, soit à travers notre démarche théorique ou démarche aussi pratique, pour apporter quelques éléments qui nous permettent de réfléchir cette imbrication du médiatique dans le politique à travers, bien sûr, l'examen du discours populiste ou bien aussi comment le discours populiste, de façon globale, soit celui des partis politiques, soit aussi des partis politiques de l'opposition, entre parenthèses, parce que l'opposition réelle en Algérie, dans le contexte que nous connaissons, que certains connaissent, ceux qui sont au fait de l'actualité politique, ils savent très bien que c'est assez muselé. Il y va de même pour les médias, alors que le système médiatique algérien, depuis l'indépendance de l'Algérie, il a connu plusieurs évolutions. Celle qui est la plus importante à citer aujourd'hui, je pense, c'est l'expérience démocratique avec le pluralisme donc démocratique qui a permis l'apparition
plusieurs partis politiques et qui a permis aussi, corrélativement à ça, la naissance d'une presse indépendante. Donc, c'est dans un contexte particulier. La naissance de cette presse dont l'expérience a duré 2 ans. Pourquoi on la dénomme comme ça? Parce que c'est une presse qui a été créée donc par des journalistes. Donc, c'est des journalistes qui étaient actionnaires d'entreprises médiatiques, qui étaient animés par cette vision de produire un contenu médiatique, donc de presse, notamment de presse écrite, parce qu'il n'y avait pas encore à l'époque de médias privés, médias audiovisuels privés, et donc animés par cet idéal, disons-le comme ça, d'éclairer l'opinion, de permettre un débat démocratique. Donc, c'est une expérience qui a duré 2 ans, vu le contexte, on ne va pas s'étaler trop sur cette question. Et puis, ça a donné par la suite naissance à une expérience de médias privés, d'entreprises médiatiques, de différents acteurs économiques. On va se rendre compte aussi par la suite que cette imbrication donc, de 2 types de discours, bien les traces, comme on l'a dit déjà, les traces du discours populiste qu'on va retrouver dans le discours médiatique, notamment ceux de l'audiovisuel privé, après les années 2000, ça va aussi, cette expérience, ça va se reproduire avec les médias privés, donc médias audiovisuels privés, lorsqu'en l'Algérie il n'y a pas une ouverture réelle. L'ouverture réelle, elle s'est produite en 2014. C'est en 2014 qu'il y a eu la naissance, l'apparition du texte qui permettait l'apparition de chaînes de télévision privées, quoique ça n'a pas été structuré vraiment officiellement à travers les textes de loi et les cahiers de charges. Donc tout ça, ça a vraiment tardé à voir le jour. Nous avons actuellement donc des chaînes, plutôt un champ d'audiovisuel privé, mais dans un contexte assez flou d'ailleurs. C'est des chaînes qui émettent à partir de l'étranger, avec donc de droit étranger, avec un contenu algérien, avec des représentations en Algérie, une situation assez alambiquée. Ces chaînes-là qui vont prendre le relais aussi par la suite du discours populiste, là, on va voir l'évolution donc des logiques, donc d'une logique de pouvoir pro-pouvoir vers une logique pro-pouvoir toujours, mais à visée commerciale. Ça va être expliqué donc là, dans la deuxième partie avec l'intervention de mon ami Rissa. Aujourd'hui, donc, nous nous interrogeons surtout sur les traces de ce discours populiste, bien sûr dans les médias algériens de façon globale, et comment cela représenterait un risque pour l'apprentissage démocratique en Algérie. C'est une question qui est importante, d'autant plus que l'Algérie a connu en 2000, donc le 22 février 2019, un mouvement de contestation donc pacifique. C'est inédit, inédit parce que il a connu ce mouvement et la participation pratiquement de toutes les villes d'Algérie au même moment, 2 jours par semaine, vendredi et mardi, donc une participation massive de toute la population algérienne à travers le territoire du pays. Alors que la contestation générale politique, mis à part l'expérience de 88, les émeutes d'octobre 88, la contestation est un fait, notamment à travers les événements de 2000, est un fait essentiellement centré dans une région qui est la Kabylie. Donc, ce mouvement, le mouvement de contestation, il entendait justement rompre avec cette pratique d'appropriation d'un discours en vue soit dans une optique, dans une visée commerciale, ou dans une visée aussi de domination. Nous partons donc de la question principale qui est la suivante: comment les médias perpétuent-ils le discours populiste? Et pour répondre à cette question, nous avons analysé bien sûr, le couple conceptuel construit, ce n'est pas un couple naturel, c'est qui est bien sûr discours politique et médias. Et puis, nous retraçons ensuite la généalogie du populisme en Algérie et enfin, nous analyserons les propos de nos répondants en montrant bien sûr comment les médias algériens, notamment ceux du secteur public, assurent ce rôle de caisse de résonance et d'enracinement pour ce discours. Donc pour cela, nous avons conduit une série d'entretiens, des entretiens compréhensifs avec une douzaine de chercheurs algériens établis en Algérie et ailleurs, autour de la question des traces ou de la présence de ce thème dans le discours médiatique. Sachant bien que nous partons toujours du postulat que
les médias, bien sûr, ont cette fonction de transmettre l'information, mais aussi selon des stratégies bien identifiées, celle d'orchestration, celle d'agenda setting, celle de tri dans l'information, de sélection et de choix, et qui nous interroge particulièrement. Donc, cette question aborde aussi et nous amène en fait à aborder la problématique qui est encore plus globale, celle de la communication publique et gouvernementale. C'est une communication en fait dépourvue de transparence, opposée aussi au droit à l'information et à la participation citoyenne. Et là, à ce niveau-là, force est de constater la dominance du discours populiste, lequel discours est omniprésent dans toutes les situations de parole publique. Il s'est manifesté selon plusieurs formes. Ça a pris des formes parfois qui relèvent de la rationalité, donc de la rationalité instrumentale. Donc, il y a une logique instrumentale derrière ça qui vise, bien sûr, à une démonstration de force. Et puis, ça a pris aussi des formes de mise en scène dramatique et ainsi d'autres. Et ceci en reproduisant ce discours. Et les médias, donc, par ce fait-là, donc, ils participent à son amplification et à sa forte circulation dans l'espace social. Donc, les médias, en fait, ils servent de caisse de résonance pour ce discours populiste. Lorsqu'on observe la généalogie du populisme en Algérie, on peut déceler, en fait, une logique qui a constitué sa trame de fond, en ce sens où le discours a servi de fédérer les actions politiques durant la guerre de libération. Donc, sa circulation a été rendue possible à cette époque-là aussi grâce à la radiodiffusion. Ensuite, il y a eu un continuum de la même logique après l'indépendance, et cela pour neutraliser les opposants politiques. Là, on pense notamment à la substance, donc à la trame narrative de ce discours. À ce propos, donc, la sociologue Bornen affirme que le populisme a servi par le passé des logiques et des intérêts latents ou non. L'une de ces manifestations est la répétition du caractère populiste de la guerre de libération, surtout qu'une certaine filiation avec l'idéologie de gauche est attribuée à ce discours pour montrer le caractère populaire de la guerre. Donc, en fait, cet élément fondamental de la mise en scène du pouvoir politique, qui est désigné en Algérie sous le vocable légitimité historique, en référence aux personnes qui ont participé à la guerre de libération, s'est produit durant plusieurs décennies. Pour Haddé, donc c'est le sociologue Lawari Haddé, c'est un discours qui vise l'union de tous contre un ennemi étranger en faisant disparaître toutes les divergences. L'idée, bien sûr, est toujours d'affubler le peuple pour toujours parler en son nom. Et ça a été reproduit aussi durant les années 70. Donc, pour lui, il y a eu des moments de rupture dans ce discours, mais ça n'a pas duré longtemps. Les années 80, avec l'arrivée de Chadli Benjedid, il y a une production d'un discours populiste, mais selon d'autres visées, tout en gardant, bien sûr, toujours la légitimité historique comme source de pouvoir politique. Donc, les médias de cette période ont soutenu ce discours en se l'appropriant, sachant bien que les journalistes à cette époque étaient considérés comme des militants politiques du fait qu'ils étaient affiliés aux structures et étaient considérés comme des militants politiques au sein des structures du parti unique, le FLN, donc le Front de Libération Nationale. À ce propos, donc, le sociologue des médias Mustfawi nous dit que les médias État FLN, donc FLN, bien sûr, c'était le parti unique, ont abondé dans le discours unanimiste et propagandiste au mépris des règles du métier. Or, ce discours, il va connaître deux moments d'éclatement. Le premier moment d'éclatement, bien sûr, s'est produit lors des émeutes du 5 octobre 1988. Donc, la forte symbolique de l'État FLN a été mise à nu et récupérée par le peuple. C'est la symbolique de la guerre de libération qui a été en fait appropriée par le peuple algérien en vue de marquer une rupture avec ce discours populiste qui a toujours parlé au nom du peuple algérien. Et là, le discours, il a perdu durant cette période sa substance pour réapparaître par la suite. Donc, c'est un mouvement marqué par une continuité-discontinuité. Le second éclatement, donc, il s'est produit avec le mouvement de contestation du 22 février 2019. Donc, c'est un mouvement de contestation qui a duré le long de l'année 2019 et une partie de l'année de 2020 et donc qui est suspendu pour des raisons sanitaires liées à la COVID-19. Et la forte participation donc à ce mouvement et
perçue comme une rupture définitive avec le discours populiste de la classe dirigeante et aussi avec le discours aussi populiste et les traces qu'on retrouve dans le média et le système médiatique. Aujourd'hui, la société est, on a essayé de trouver des catégories, des discours qu'on retrouve dans l'espace social algérien. Donc, le premier, c'est un discours traditionnel sous couverture nationaliste. Le second est un discours islamiste en harmonie avec la tendance mondialiste de cette idéologie. Ce discours aussi s'est approprié les références séculaires de la société algérienne, toujours pour parler en son nom. Pour le professeur Mahrez, le discours populiste de la classe politique dirigeante donc, repose sur la théorie du complot, la main étrangère, les mythes anciens, le paternalisme. Et il voit que le manque de structuration de la société a encouragé la montée de ce discours dans la société algérienne. Par ailleurs, pour le professeur Cheklet, il y a dans cette tendance populiste une volonté d'opposer le peuple à son élite, et cela à travers les procédés d'exaltation du peuple, toujours pour parler en son nom. Donc, il perçoit les traces de ce discours dans le clivage maintenu entre presse arabophone et presse francophone, comme ça a été le cas lors de la couverture des événements, plutôt de la manifestation du 22 février passé, 2019, pardon. Voilà, je passe la parole. Je passe la parole à mon collègue Issa pour donner des éléments d'analyse. Merci. Donc, merci de votre écoute. Pour continuer, nous avons avec M. Issa Manar, qui est professeur d'enseignement supérieur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Béjaïa en Algérie, auteur d'une trentaine d'articles et de chapitres d'ouvrages avec des recherches sur le journalisme électronique, les médias et les problèmes publics, le cyberactivisme et la participation politique, ainsi que sur la communication publique et territoriale, autant de notions tout à fait au cœur du populisme dans les médias. Merci, je vous donne la parole. Merci, bonjour tout le monde. Content d'être parmi vous et intervenir surtout sur un sujet d'actualité et d'un grand enjeu sociétal et d'une pertinence scientifique dont l'accumulation des résultats de recherche s'accélère surtout après l'élection de Trump. Voilà, je remercie le CAREB pour cette opportunité. J'ai l'habitude de travailler avec le CAREB de Tunis, cette fois avec le CAREB de Paris. Espérons que ce sera une bonne expérience. Voilà. Je continue dans la lignée de ma collègue, donc je vais développer quatre éléments, la continuité et la discontinuité des discours populistes en premier lieu, puis les médias comme caisse-résonance des discours politiques, puis quand le populisme rime avec le simplisme, et en dernier élément sur lequel nous allons nous attarder plus, c'est sur les risques sur la démocratie et surtout le changement démocratique. Donc, pour ne pas répéter ce qui a été développé par ma collègue, donc avec l'ouverture politique et médiatique de 90, notamment la Constitution de 89 et le Code de l'information de 90, ce que nous avons constaté de 90 jusqu'à maintenant, c'est toujours la continuité et la discontinuité des discours populistes. Ce qui veut dire c'est toujours ce discours populiste, même si ça se pratique ou ça se manifeste autrement. Ce qui veut dire c'est toujours ce discours populiste qui est présent. Pour répéter ce qui a été dit par le professeur Mostafawi, il dit que l'unique période dans laquelle nous n'avions pas où il n'y avait pas vraiment de discours populiste, c'était l'année 90-91. Donc, c'est durant les 2 premières années des années 90 où le libéralisme politique a vraiment eu ses fruits. Voilà, et durant laquelle il y avait une interruption des discours populistes, et surtout dans la classe politique, où il y avait vraiment, je vais dire, une tentation d'apprentissage à la démocratie ou de l'émergence d'une démocratie. Voilà ce qui a permis la naissance d'une presse indépendante, qui a permis surtout une rupture. C'est vrai, une rupture, mais plutôt une courte parenthèse. Ce qui a été vu essentiel aussi, c'est dans le changement qui a eu lieu
essentiellement dans la télé, où il y avait un début d'un professionnalisme, où on a commencé à avoir des invités qui ont un discours discordant, un discours qui dit autre chose que le discours dominant, dominé par le FLN. Mais rapidement, ce qui a été constaté, c'est que rapidement, ce discours populiste qui a été l'outil de gouvernance ou l'outil de communication du pouvoir a été récupéré rapidement par les partis islamistes. D'ailleurs, dans leur slogan, la gouvernance est pour Dieu, le pouvoir est pour le peuple. Et voilà. Puis, il y avait d'autres acteurs politiques ou d'autres partis politiques qui ont essayé d'intervenir, mais c'est toujours le discours politique a été toujours imprégné par le discours populiste, et que ce soit le discours populiste du pouvoir lui-même ou des discours populistes des partis islamistes, dont leur discours a été directement imprégné par la violence du verbe et des faits, mais aussi et il y avait une sorte d'un discours un peu élitiste qui a été prôné essentiellement par des partis politiques dits démocratiques ou dits laïques. Puis, ce que nous avons en deuxième point, c'est les médias comme caisse de résonance des discours populistes. Le discours médiatique n'a jamais été autonome des structures politiques. On n'a pas le temps de revenir sur cet historique, mais toujours, le discours médiatique a été toujours imprégné par ce discours populiste. Même quand il y avait l'avènement du pluralisme médiatique, mais c'est toujours ce discours populiste qui était toujours présent. Et surtout, il est présent, donc les traces les plus représentatives de ce discours, on les retrouve dans les médias, dans l'audiovisuel, soit l'audiovisuel en période de monopole de l'État ou de l'audiovisuel après la nouvelle loi sur l'audiovisuel qui a permis un audiovisuel privé, mais avec un statut un peu hybride de droit étranger, de contenu algérien et d'enjeux algériens. Donc, on n'arrive pas réellement à à catégoriser ce régime audiovisuel. Puis, en troisième lieu, nous pouvons parler du populisme, comment le populisme a toujours rimé avec le simplisme. C'est toujours ce que nous constatons, soit dans les médias publics ou les médias parapublics, c'est que le recours au discours populiste par les journalistes algériens s'inscrit toujours dans une démarche de simplification et de banalisation des problèmes. Ça veut dire qu'on n'a jamais essayé de traiter les problèmes de manière rationnelle, de manière scientifique ou de manière en les transformant en politique publique fondée sur la raison, fondée sur la réalité. On a toujours géré avec banalisation et simplification. Cette tendance, nous l'observons toujours dans ces politiques publiques dans ces politiques publiques qui sont là sans explication, sans justification et surtout sans parler de leur pragmatisme et de leur efficacité sur le terrain. Et directement, ce qu'on nous constatons, c'est le journaliste, c'est les médiatiques qui viennent en secours pour régler ou pour combler ce déficit en matière de gouvernance. C'est pourquoi c'est toujours ces journalistes-là qui sont là que pour faire plaire pour ce politicien, mais aussi faire plaire pour l'agence nationale de publicité qui contrôle ou qui monopolise la publicité publique. Donc, réellement, on est là que pour plaire au pouvoir public pour avoir notre part de publicité. Ainsi, les journalistes adoptent souvent des positions. C'est des positions, au lieu de faire leur métier de journaliste, leur métier d'informateur ou d'aller chercher l'information, notamment en matière de genre journalistique noble. Il n'y a pas de reportage, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de dossier. C'est toujours, elles sont là pour s'aligner sur le discours officiel. C'est pourquoi elles s'éloignent toujours de leur métier et surtout du discours de rationalité auquel les journalistes devaient s'assigner. Et surtout,
ces journalistes qui s'éloignent de la rationalité et des pratiques et des missions professionnelles. Donc, de plus en plus, on les retrouve en situation de promotion des décisions politiques. L'une des missions, donc, je vais sauter. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les risques sur la démocratie et le changement démocratique. Et même les réformes politiques, les réformes engagées par l'État lui-même. Qui veut dire, si nous continuons dans cette logique, dans ce discours populiste étouffant, dans ce discours populiste qui ne permet pas la raison, qui ne permet pas le débat, qui ne permet pas la discussion, non seulement il y a un risque sur la démocratie, ni le changement, de toute façon, ça n'a jamais été l'objet ou les objectifs du pouvoir public, mais le risque est aussi sur les réformes engagées. Je veux dire, même leurs efforts, leurs réformes politiques qu'ils ont engagées ou qu'ils ont annoncées, il y a toujours un risque parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler dans dans un discours objectif et raisonnable. C'est pourquoi le risque ici est manifeste, c'est parce que le populisme, peut-être dans certains pays, le populisme principal, c'est le populisme c'est le discours populiste de l'opposition, notamment des partis de gauche ou des partis identitaires. Mais ici, bien, dans notre cas, le populisme principal ou le populisme dominant, c'est le populisme de l'État. Donc, ce que nous trouvons donc dans l'État en tant que promoteur direct via ses médias publics ou via les médias relais ou pour garder une appellation, ce qu'on appelle les médias parapublics, c'est toujours ces médias qui sont là pour faire la promotion de ce discours populiste. Si nous comparons les traces ou les manifestations de ce discours populiste, on les trouve qu'ils sont en contradiction totale avec les principes traditionnels, professionnels et conventionnels du métier du journalisme, notamment en matière de la couverture et de débat. Donc ici, cette manière de traiter l'actualité nationale est en opposition totale avec la théorie des systèmes sociaux, où l'information doit être transparente, cohérente et qui doit être construite par les différents acteurs. C'est le contraire à la théorie de la hiérarchie ou de la hiérarchie des priorités ou de l'agenda setting. Elle est aussi en contradiction totale avec la théorie de sélectionneur ou la théorie de sélection, mais aussi elle est en contradiction avec la théorie de la valeur de l'information ou de la valeur des nouvelles. C'est pourquoi ce que nous constatons essentiellement sur le terrain, à travers les traces, mais aussi à travers les entretiens que nous avons réalisés avec notre population d'études, le premier obstacle ou le premier risque sur la démocratie qui a été mis en avant, c'est sur l'impasse sur la réalité sociale. Qui veut dire ce discours populiste qui n'arrive pas à nous donner ou à nous faire une construction de la réalité sociale. Donc, de plus en plus, qu'est-ce qu'on trouve? Des activités protocolaires, des activités protocolaires. Le principe de tout va bien, donc on ne parle jamais qu'il y a des problèmes, qu'il y a des préoccupations citoyennes. Donc, ce qui nous donne une Algérie des médias, une Algérie dans un discours populiste, et une autre Algérie qui est l'Algérie de la réalité ou l'Algérie des terrains qui est totalement différente de l'Algérie qu'on nous donne aux médias, notamment à la télé. Puis, le deuxième élément, le deuxième risque, c'est le risque dans la démarche de proximité citoyenne. Donc, pour combler l'obstacle premier de la centralisation de la décision et la centralisation de la gouvernance, il y a le discours de donc toujours là une administration citoyenne, une administration de proximité, mais réellement, c'est une administration, on parle d'une administration, une gouvernance proche des citoyens, pour régler le débat. Mais réellement, ce discours n'est là que pour combler le déficit de légitimation. Alors que réellement, au lieu, si le principe de proximité citoyenne, c'est le principe de voir l'actualité, de voir les aspirations des citoyens, les aspirations de proximité de ces citoyens, leurs contraintes, leurs sollicitations, leurs dénonciations, c'est de les voir à la télé.
Donc, si on regarde, si on fait une étude, donc il y a des travaux qui ont été faits sur une comparaison d'actualité entre l'actualité des journaux télévisés, de l'actualité, ce qu'attendent les Algériens ou ce que cherchent les Algériens, on trouve que l'agenda étatique ou l'agenda public n'a aucune relation ou elle est en déphasage avec l'actualité citoyenne et surtout en matière de contraintes. Et d'ailleurs, à la télé, on ne reconnaît pas le problème, et même quand on parle de projets de réalisation ou de projets d'ouverture, d'inauguration, on parle de projets, on parle de réalisation, c'est comme si on parle de réalisation à des problèmes non posés. Donc on n'a jamais parlé de problèmes ou de déficits en matière d'infrastructure, en matière de phénomènes sociaux, de pauvreté ou de chômage, mais on parle de ces solutions. Puis, un autre élément, c'est la canalisation des frustrations, des mouvements de contestation. Donc, c'est toujours dans ces discours médiatiques, donc c'est des discours médiatiques populistes qui essaient toujours d'ignorer, de condenser, on essaie toujours de canaliser ou de minoriser les mouvements de frustration, soit la contestation populaire, les contestations corporatistes ou même des contestations les plus locales. Donc ici, nous avons l'ignorance, soit par les radios locales ou par les journaux locaux, ou même les journaux nationaux ou les télés nationales. Dans les radios nationales, il y a le principe de l'ignorance. Donc c'est comme s'il y a une actualité à nous et vous avez, vous citoyens, vous avez votre actualité. Il y a ici le principe de l'ignorance, le mécanisme de l'ignorance. Nous avons aussi le mécanisme de la spirale du silence. Donc, on pousse ces acteurs ou ces contestataires au silence. Puis, souvent, ce que nous trouvons, c'est qu'on trouve le commentaire. Donc, dans cette manière de canaliser le mouvement de protestation, c'est par le commentaire. Au lieu de rapporter la contestation ou la brève ou l'événement, on fait un commentaire. Donc, souvent, c'est un commentaire pour discréditer, pour reléguer ou pour nier l'existence de ce problème. Les contestations, c'est toujours essayer de les capitaliser. Ça a été le cas du mouvement du 22 février, comment il a été contourné et il devient l'objet politique des pouvoirs en place. Nous avons aussi l'absence des discours rationnels. Donc, de plus en plus, ce n'est plus le discours rationnel, c'est toujours le monopole de la parole publique et surtout, c'est toujours cet État protecteur et c'est l'État avec cette vision de paternalisme. Et ce que nous avons aussi, l'un des traces les plus marquantes, c'est l'improvisation et l'approximation dans la gestion, dans la couverture des événements en matière de décision, en matière de déclaration, en matière d'action ou des réactions des politiciens. Donc, il y a toujours les journalistes qui font le jeu de l'approximation, qui ne traitent jamais ces décisions, ces actions publiques avec leur enjeu. Un autre élément, c'est la désidéologie ou dépolitiser les contenus informationnels. Donc, on ne parle pas, on n'identifie jamais les responsables, on ne parle jamais de la pauvreté. Pourquoi la pauvreté pour un pays riche, pour un pays avec des recettes, avec des milliards? Donc, on parle de la pauvreté, c'est comme si ça vient des néants. Donc, nous avons aussi la discréditation de l'action politique associative, syndicale, discordante. Donc, tout ce qui vient en dehors du cercle du pouvoir, donc on le discrédite, et même les structures élues ou consultatives, ça devient que des espaces ou des structures de façade. L'indicateur principal de ces manifestations, c'est le glissement de ce discours. On était dans le discours populiste, mais de plus en plus, à force que le discours populiste n'arrive pas à avoir ses fruits, de plus en plus, il y a un glissement vers le discours complotiste. C'est-à-dire, un problème local, on dit c'est un ennemi étranger, comme d'habitude, on accuse des ennemis étrangers ou des ennemis locaux, et c'est une manière de contourner, de discuter et de parler des problèmes réels de la société. Et je vous remercie. Merci beaucoup à vous.
Alors, je crois que vous avez, je ne sais pas si vous voyez les questions-réponses, deux questions qui s'adressent directement à vous, me semble-t-il, et auxquelles vous pouvez répondre directement. Il me reste à vous remercier de ce débat intéressant qui met notamment en avant, aussi bien dans l'exemple français que dans l'exemple algérien, une information qui devient populiste, qui devient anti-journalistique, ou à laquelle les journalistes collaborent en renonçant un petit peu à leur rôle pour faire de la contre-information ou de la désinformation. Merci beaucoup à tous de vos précieuses contributions. Et là, je crois que je vais passer la parole, et je suis honorée de le faire, pour conclure cette bonne journée, à Monsieur Henri Laurence, professeur au Collège de France.